السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مفتی صاحب سے ہم کچھ سوال ہوتے ہیں، کچھ مسئلے ہوتے ہیں جو کہ ہم پوچھتے ہیں اور مفتی صاحب ہمیں ہماری وضاحت فرماتے ہیں. تو آج بھی کچھ سوال ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں، جزاک خیر اللہ. مقدم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب تشریف لائے. مفتی صاحب آج بھی کچھ سوال ہیں جو کہ بہت اہم سوال ہیں. تو اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے آئی پی ایل چل رہا ہے، تو آئی پی ایل پر بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ پیسہ لگائیں اور پیسہ کمائیں آئی پی ایل پر. کہ اب وہ الگ الگ طریقے سے آپس میں لگا رہے ہیں، یہ تو پتہ نہیں، لیکن ہمارے تک بات یہ پہنچی کہ آئی پی ایل پر پیسہ لگایا جا رہا ہے، اس سے پیسہ کما رہے ہیں. تو وہ پیسہ کمانا ان کے لیے جائز ہے نہ جائز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ سوال جو ہے اچھا سوال ہے، اور اس وقت جو ہے کئی لوگوں نے سوال کر لیا اس سے متعلق کہ آئی پی ایل کے اندر وہ کئی وہ ہے کمپنیاں وغیرہ ہیں جی اور ایپ وغیرہ ہے، ڈریم 11 پتہ نہیں کون کون سے 11. جی جی تو اس پہ لوگ میچ پہ اس پہ آئی پی ایل میں ٹیم بناتے ہیں اور شاید کہ اس پہ پیسے لگاتے ہیں. تو جی یہ بات معلوم ہونا چاہیے سب کو، ہر کسی کو، کہ بھائی یہ سراسر جوا ہے، یہ جوا ہے. اور آئی پی ایل میں اس طرح پیسے لگا کر کے پیسے جیتنا یہ حرام اور ناجائز ہے. اور جوا کی حرمت قرآن کریم سے ثابت ہے. قرآن کریم میں اللہ نے صاف صاف اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ ایمان والو شراب سے اور جوئے سے اور جو ہے بت کے تیر سے اور یہ سب غلط کام، گندے کام، یہ شیطانی کام، اس سے بچو. جی پھر آگے اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر، کہ شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے آپس میں بغض پیدا کر دے تمہارے درمیان اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تمہیں دور کر دے. تو یقیناً دیکھیں آپ جو لوگ آئی پی ایل میں پیسے لگا رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر محلے میں کوئی آدمی جوا سٹہ کھیلے تو اس پر کارروائی ہوتی، جی ہر اعتبار سے کارروائی ہوتی. لوگ محلے والے بھی اسے برا بھلا کہتے ہیں کہ سٹہ کھیلنا ہے، جی لیکن پوری دنیا کے لوگ اتنے بڑے انٹرنیشنل کاروبار کے ذریعے سٹہ کر رہے ہیں اور کسی کو اس پہ توجہ نہیں، جی نہ سرکاری اعتبار سے کوئی پکڑ دکڑ اس پر، نہ کوئی اسے برا مانتا. ہر آدمی فخر سے اور شوق سے اس کے اندر پیسہ لگا رہا. سوچنا چاہیے جو کمپنی آپ کو پیسے دے رہی ہیں، جی آپ نے 50 روپے لگائے اور 50 میں نے ابھی جوڑا تھوڑی دیر پہلے کیلکولیٹ بھی کرا تھا، اگر 50 کے حساب سے اگر 10 لاکھ لوگوں نے بھی لگا لیا اس کے اندر، تو 50 روپے کے حساب سے پورے 50 کروڑ بنتے ہیں. ابھی کمپنی جو دے رہی ہے کوئی 3 کروڑ کوئی 1.5 کروڑ دے رہی ہے، تو مان لو اس کے کتنے خرچے ہوتے ہوں گے، 20 کروڑ دے دیتی ہے، 30 کروڑ تو پھر بھی اس کے پاس منافع ہے. تو جوا یہی تو ہے. لیکن لوگ اسے جوا نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ جوا ہے اور جوا نہ کھیلیں، اس سے پوری نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے. جی نوجوان تباہ و برباد ہو رہے ہیں، نوجوانوں کو بچانا چاہیے. اس سے لوگ غریبی اور تنگدستی کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ہر حال میں اس سے کچھ بچنا ضروری ہے. لڑکوں کو تو میں نے ایسا دیکھا کہ وہ پیسے ادھار مانگتے پھر رہے ہیں کہ اگر جسے پیسے مل رہے ہیں ہم ڈریم 11 پہ لگا دیں، اور اس میں شاید ایڈ چل رہا ہے کہ ایک کوئی کروڑ پتی بن جائیں گے اس ہاں طریقے سے. تو وہ دماغ میں بسا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج رات ہم 1 کروڑ پتی بن ہاں جائیں. تو تو وہ ادھار مانگتے پھر رہے ہیں ایک دوسرے سے. تو جوا یہی تو ہے کہ آدمی روز لالچ میں کہ آج نمبر آ جائے، آج نمبر آ جائے، اور آج کے چکر میں وہ انسان اپنا سارا پیسہ خرچہ کر دے گا. سارا پیسہ خرچ سارا پیسہ اس کو ڈوب گیا. اور یہ کمپنی اتنی چالاک ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو دے دیتی انعام روز، کچھ لوگوں کو، اور دینا بھی اسے تاکہ جبھی تو اس سے لوگ زیادہ جڑیں گے. 10 کروڑ بانٹا ہے، 10 ارب کما لیے، جی 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 اربوں روپے کماتے ہیں یہ لوگ، اس کے اندر بڑے بڑے لوگ جڑے ہوئے، جی لیکن کوئی بھی اس کو غلط کہنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، چاہے کہیں کا بھی ہو، جی کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، نوجوانوں اپنی رقم کو ضائع مت کرو، اپنی پونجی کو برباد نہ کرو. جی جی اور مسلمانوں کے لیے تو ناجائز اور حرام ہے ڈریم 11 کھیلنا، اس کے اندر پیسہ لگانا. اچھا مفتی صاحب، اس سے جیسے کسی نے لگایا، اب ہم سپوز کرتے ہیں کہ اگر وہ 1 کروڑ اس نے جیت لی، ہوں اب اس پیسے سے اس نے کاروبار کر لیا ہوں یا شادی کر لی اپنی، تو شادی کری تو اس میں کھانا وانا سب چیزیں حرام، ساری چیزیں حرام، حرام ہر کمائی سے چیز ذریعے، حرام. حرام کمائی سے جو چیز حاصل کریں گے حرام ہے. وہ سوچے مطلب کہ 1 کروڑ میں نے جیت لیا، اب 1 کروڑ روپے سے میں بزنس کر لیتا ہوں اور اس میں محنت کروں گا اور اب اس سے توبہ کر لیتا ہوں، تو وہ نہیں کیا نہیں، کاروبار بھی حرام ہو جائے گا اس کو؟ حرام اس کی بنیادی حرام پر رکھی گئی ہے. جی حرام کاروبار کے ذریعے حرام آپ نے مال لگایا. جی جی ہاں کاروبار کرنا ہے تو آپ حلال طریقے سے چھوٹا کاروبار کریں، جی جو جائز پیسہ آپ کا اس پیسے کا کاروبار کریں، حرام جی. پیسوں کو کاروبار میں نہ لگائیں. کچھ اس لوگوں لیے کے دماغ میں یہی بسا ہو کہ بھائی اس سے 1 کروڑ روپے جیت لیتے ہیں اور جیتنے کے بعد پھر ہم اس سے توبہ کر لیں گے اور اپنا 1 کروڑ روپے سے بزنس کر لیں گے، پھر حلال طریقے سے یہ محنت ساری کریں چیزیں بے روزگاری کی وجہ سے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، جس گے. کی وجہ سے لوگ
गलत काम करने पर मजबूर है। जी जी जज़ाक अल्लाह खैर। मुफ्ती साहब अगला सवाल हमारा ये, अभी जैसे इलेक्शन हुए थे हमारे यहाँ यूपी में, और अभी और भी काफ़ी जगह होने बाकी हैं, तो उसमें जैसे हमारे उंगली पे वो निशान लगाते थे, वोट डालते हैं तो हम निशान लगा दिया उंगली पर, तो उसकी वजह से उस पर अगर लगा हुआ है तो क्या उससे वज़ू पर या गुस्ल पर असर पड़ेगा? हाँ देखिए, इस वक्त इलेक्शन चलने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर इलेक्शन होने बाकी है, और इलेक्शन में वो जब वोट डालने जाते तो रोशनाई लगाते सियाही, इंक लगा अब मसलन इंगी लगाते तो उससे कि उससे वजू में और गुस्ल में फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो मालूम होना चाहिए कि उससे ना आपके वजू में फ़र्क पड़ेगा ना गुस्ल में फ़र्क पड़ेगा, उससे आपका वजू भी जायज़ है, गुस्ल भी जायज़। अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि भाई अगर हम पेंट लगाते हैं, हाथ में पेंट लग जाए तो उससे हमारा वजू नहीं होता है, अब कोई नाखून पॉलिश लगा ले तो उससे वजू नहीं होता। तो मालूम होना चाहिए कि जिस चीज़ की परत जम जाए, तह जम जाए, पेंट आप लगाएंगे तो पेंट की परत जम जाती है, इसी तरह नाखून पॉलिश की परत जम जाती है, तो वो पानी खालों के अंदर नहीं पहुंच पाया। लेकिन जब आपने जो रोशनाई लगाती स्याही, तो उसकी परत नहीं जमती बल्कि कलर आता। जैसे मेहंदी लगाए कोई इंसान, तो मेहंदी लगाने से उसका कलर आता है ना कि परत जमती है उसकी। तो जिस चीज़ की परत जम जाए तो फिर उसमें गुस्ल और वजू में फ़र्क आएगा, उससे गुस्ल वजू नहीं हो पाएगा। लेकिन इलेक्शन में जब वोट डालते हैं, जो रोशनाई लगाते हैं, तो उसके ज़रिए आपका गुस्ल भी जायज़ है और वजू भी जायज़ है, आप अपनी इबादत करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बहुत ज़रूरी सवाल है, और इस पे जो है मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर लड़कियां जो हैं, ख़वातीन, उनको मालूम ही नहीं है, वो इससे जो है मैं मानता हूँ कि वो उन तक बात पहुँची नहीं ज़्यादातर। आसपास का जहाँ तक मैंने अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करी, इसलिए एक वीडियो सवाल रख रहा हूँ आपके सामने कि रमज़ान में रोज़े रखती हैं लड़कियाँ, जी, और तो उसमें अब हैज़ के अय्याम चलते हैं, तो उसमें वो सोचती हैं कि अब ये माफ़ है हमारे लिए रोज़े, तो क्या वो रोज़े उनके लिए माफ़ हो गए हैं या उन्हें रमज़ान के बाद रखने हैं? हाँ देखिए, रमज़ान के अय्याम के अंदर अगर किसी के हैज़ के अय्याम शुरू हो जाए, माहवारी के दिन शुरू हो जाए, तो माहवारी की हालत में नमाज रोज़ा कुछ नहीं करेंगी। नमाज तो माफ़ है, नमाज की क़ज़ा भी नहीं है, लेकिन रमज़ान के जो रोज़े हैं, रोज़ों की क़ज़ा ज़रूरी है। रोज़े आप उन दिनों में रोज़े नहीं रखेंगी उसमें हैज़ की हालत में, लेकिन बाद में उसकी क़ज़ा ज़रूरी है। अब ईद के बाद जितने रोज़े छूट गए, 3 रोज़े, 4 रोज़े, 5 रोज़े, उसकी क़ज़ा हर हाल में ज़रूरी है। अगर कोई औरत क़ज़ा नहीं करती है तो गुनहगार होगी, उस रोज़ा के छोड़ने का उस पर वबाल आएगा, रोज़ा के छूटने पर। अच्छा मुफ्ती साहब, सहूलत के लिए अगर कोई औरत ये चाहे कि वो जाड़ों में रोज़े रख ले, तो हाँ, तो जाड़ों में रख सकती हैं, लेकिन देखिए कोशिश करें कि जो चीज़ आपके ऊपर है, रोज़ा फ़र्ज़ है, तो इंसान मरने से पहले पहले फ़र्ज़ को जल्दी अदा करने की कोशिश करे। अब और जाड़ों के अय्याम के इंतज़ार में आप रहें, बेहतर है कि अभी एक माहौल भी चल रहा है, अभी हमने पूरा 1 महीना रोज़ा रखा, तो एक प्रैक्टिस में है, आदत है, और इंसान अगर कोशिश करे, कोई औरत चाहे तो रोज़े रख सकती है, आसानी है, थोड़े बहुत कोशिश कर ले। जज़ाकल्लाह खैर। मुफ्ती साहब अगला सवाल हमारा फिर से वही है कि ड्रीम 11 पर पैसे लगाना और उससे पैसे कमाना कि जायज़ है ना जायज़? ड्रीम 11 पर पैसे लगाना और पैसा कमाना जायज़ नहीं है, नाजायज़ और हराम। जी। मुफ्ती साहब अगला सवाल हमारा ये है कि किसी ने रमज़ान का रोज़ा रखा और बिना किसी उज़र के उसने जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया, तो उसकी क़ज़ा ज़रूरी है? देखिए, रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ रोज़ा है, और इंसान रोज़ा रख करके रोज़ा तोड़ दे, चाहे जिस तरह भी तोड़े। अगर उज़्र कोई उज़्र, एक इंसान रोज़ा रखा, बीमार है, तबीयत ख़राब हो गई, तबीयत बिगड़ गई, तो उस हालत में रोज़ा तोड़, दवा खाने की नौबत आ गई, तो उस हालत में अलग मसला है कि अगर रोज़ा तोड़ दिया तो आप रोज़े की क़ज़ा करेंगे ईद के बाद। लेकिन इंसान रोज़ा रख करके और जानबूझ के कोई उज़्र नहीं, शरई उज़्र कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल चाहा खा लिया या कुछ गलत काम कर लिया, या इंसान हम बिस्तर हो जाए बीवी से और जानबूझकर रोज़ा तोड़ दे, तो जानबूझकर रोज़ा तोड़ने की सूरत में रोज़े की क़ज़ा भी ज़रूरी है और कफ़ारा भी ज़रूरी है। क़ज़ा भी ज़रूरी है, उस रोज़े की, एक रोज़ा तोड़ा तो उसकी क़ज़ा करेंगे, और कफ़ारा क्या है, लगातार 60 रोज़े रखने पड़ेंगे, लगातार 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ एक रोज़े रखने में लोगों को भारी होती है, और 60 रोज़े, तो इसलिए इंसान कोशिश करे कि अगर किसी से गलती हुई है तो अब लगातार 60 रोज़े रखें, और अगर 60 रोज़े नहीं रख सकते हैं तो फिर 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भर करके खाना खिलाएं, 60 मोहताजों गरीबों को दोनों वक्त पेट भर करके खाना खिलाएं, 2 वक्त बस? 2 वक्त। जी। 60 मतलब
सुबह 60 और जैसे शाम नहीं में नहीं 60, इस हाँ दो तरीके दो से, या फिर एक ही वक्त मतलब 30-30 करके नहीं नहीं 60-60 दोनों 60-60 दो टाइम। हम्म जी, इस बात में कंफ्यूजन रहती है लोगों 60 को। जो गरीब हैं उन्हें जी दोपहर भी खाना खिलाएंगे और रात में भी खाना खिलाएंगे, दोनों वक्त का खाना। जी, जज़ाकल्लाह। अब मुफ्ती साहब अगला सवाल हमारा ये है, शव्वाल के महीने के 6 रोजे जो हैं उनको क्या एक साथ रख सकते हैं या गैप कर करके रख सकते हैं? रखने का तरीका क्या देख शव्वाल के जो रोजे हैं 6 रोजे हैं, अब चाहे तो आप लगातार 6 रोजे रख लें या गैप करके भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 रोजे लगातार ही रखने पड़े। है? जी और मस्तूरात के जहन में, औरतों के जहन में बहुत सारे ये भी बातें आती हैं कि शव्वाल की 6 रोजे जो होते हैं वो लगातार ईद के दूसरे दिन से रखना शुरू कर दो, तो ऐसा नहीं है, बल्कि पूरा महीना आपके पास है, पूरा महीना में जब चाहे जिस दिन चाहे रोज़ा रखे, हाँ तादाद 6 होनी चाहिए। और ये अब भी आज 18 शव्वाल है, अगर कोई इंसान रोज़ा रखना चाहे तो बड़ी फजीलत इस रोज़े की कि इंसान जो रोज़ा ईद रमज़ान के रोज़े रखने के बाद कोई इंसान 6 रोज़े शव्वाल के रख ले तो पूरे साल रोज़ा रखने का सवाब उसे मिलेगा, बड़ी फजीलत है शव्वाल के रोज़ों की। तो इसलिए हर इंसान कोशिश करे कि शव्वाल के रोज़े से महरूम न रहे जी, और इसकी फजीलत हासिल करने की कोशिश करे। जज़ाकल्लाह खैर। तो आज के जितने सवाल थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुए। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुफ्ती साहब से कुछ नए सवाल पूछेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इन सवालों में से कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि बहुत ज़रूरी सवाल हैं, सभी ज़रूरी सवाल हैं, ताकि लोगों तक मालूमात पहुँचे, सही मालूमात पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।